Hi students, welcome to Karunya Physics classes. So IP series lo junior inter physics vallakamma units and measurements lo oka 2 marks guarantee nana. అందులో part 1 I already completed. So link కూడా నేను description box లో ఇస్తాను. Go and visit. So ఇప్పుడు second part దీంట్లో ఈ చాప్టర్ లో 4 మార్క్స్ కూడా 2 మార్క్స్ ఇచ్చే స్కోప్ ఉంటుంది అన్న. సో అందుకే అవి కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో follow for more videos. Follow, share this channel to all your friends. So subscribe this channel. Right, ఇక్కడ చూడన్నా ఏమి ఇచ్చారు చూడు, part 2 of 2 marks లోనా. So see carefully, in a system of units the unit of right, so the unit of force is 10 newtons అన్నారు. So ఇక్కడ unit of force, so ఇక్కడ force అమ్మా. So in a system of units the unit of force is 100 newtons. The unit of length is 10 meters అన్నారమ్మా. And the unit of time is 100 seconds అన్నారమ్మా. What is the unit of mass in this system అన్నారు. నాన్న ఇది 2 మార్క్స్ అడిగే స్కోప్ ఉంటుంది, 4 మార్క్స్ కూడా 2 మార్క్స్ అడిగే స్కోప్ ఉంటుంది, అందుకే అవి కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు చూడమ్మా, ఇన్ ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈస్ 100 న్యూటన్స్. సో ఫోర్స్ ఎంత ఇచ్చారు సార్ అంటే 100 న్యూటన్స్ నాన్న. తర్వాత యూనిట్ ఆఫ్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చారు సార్ అంటే 10 meters నాన్న. అండ్ యూనిట్ ఆఫ్ టైం ఈజ్ వాట్? సో అండ్ యూనిట్ ఆఫ్ టైం ఈజ్ 100 seconds. Right. Now what is the unit of mass in this system? So mass ఎంత ఉంటుంది అని అడిగాడు. నాన్న యూజ్ యువర్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఫర్ ఫోర్స్. సో ఫోర్స్ కి డైమెన్షన్ ఫార్ములా రాస్తే ఏమవుతుంది సార్? సో ఫోర్స్ కి డైమెన్షన్ ఫార్ములా అమ్మా F is equals to ml t power minus 2 nana. This is your dimension formula, but you want to calculate mass, so take m outside. Abdu m is equals to F by L t power minus 2, right? So t power minus 2 transfers to numerator, t power plus 2. So then what you get? F into t square by L, right? Just t power minus 2 transfers to numerator. Minus 2 kasta plus 2 avutundi. Now which is equals to 4. Force ఎంత 100 newtons. Yes sir. So 100 newtons into t square. T square అంటే 100 square. So 100 square into second square, right? So t square అన్నాడు కాబట్టి 100 square second square by length. Length అంటే 10 meters, right? So ఇక్కడ 0 get cancelled out. Newton, 1 Newton అంటే kg meter per second square. So simply then what you get? So అప్పుడు m is equals to, so ఇక్కడమ్మా 10 into, right? So 10 into, so ఇక్కడ 100 square, 100 ని 10 square రాయచ్చా? 10 square whole square, 10 power 4. సో ఇక్కడ 100 ని 10 square రాస్తున్నా, whole square కాబట్టి 10 power 4, right? న్యూటన్ ని kg meter per second square according to Newton second law. F is equals to ma. సో కాబట్టి m అంటే kg, ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ అంటే మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్, న్యూటన్ ని kg మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ రాస్తున్నా into second square, ఈ ఉండే second square నాన్న by meter m. So అప్పుడు m get cancelled out, second square is get cancelled out. ఇంకా remaining 10 power 1 into 10 power 4, a power m into a power n, a power n plus n. So 10 power 1 into 10 power 4, 10 power 5. So kg is your answer. So this is for your 2 marks question కి ఆన్సర్ నాన్న. సో ఇలా సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడన్నా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా, ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఇస్ గివెన్ బై v is equals to at square plus bt plus c. If v and t are expressed in SI units, what are the units and dimensions of ABC అంటున్నాను నాన్న. నాన్న ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. ఏం ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు చూడమ్మా, v is equals to at square plus bt plus c అనే ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు నాన్న, రైట్? సో యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఏబిసి డైమెన్షన్స్ విత్ SI యూనిట్స్ అన్నాడు, రైట్? ఏబిసి డైమెన్షన్స్ కనుక్కో, వాటి యొక్క యూనిట్స్ కూడా చెప్పు అన్నాడు. నాన్న ఎప్పుడైతే ఒక ఈక్వేషన్ లో ఏబిసి కాన్స్టెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడో దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ హోమోజెనిటీ ప్రిన్సిపల్. సో హోమోజెనిటీ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుంది? ఇన్ ఎనీ ఈక్వేషన్, ఎప్పుడైనా సరే హోమోజెనిటీ ప్రిన్సిపల్ లో ఇన్ ఎనీ ఈక్వేషన్ ఈచ్ టర్మ్ హ్యావ్ సేమ్ డైమెన్షన్స్. సో ఈక్వేషన్ లో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ లో ప్రతి టర్మ్ కి సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఉంటే దెన్ దట్ టర్మ్స్ can be added or subtracted or equated. So దాన్నే homogeneity అంటాం, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఈచ్ టర్మ్ హ్యావ్ సేమ్ డైమెన్షన్స్, దెన్ దట్ టర్మ్స్ కెన్ బి ఈక్వేటెడ్. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈక్వేట్ చేస్తే అకార్డింగ్ టు హోమోజెనిటీ ప్రిన్సిపల్. సో హోమోజెనిటీ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఎప్పుడైనా ఈ
ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకో, కాన్స్టెంట్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ ప్రిన్సిపల్ నాన్న. సో అకార్డింగ్ టు హోమోజినిటీ ప్రిన్సిపల్, సో హోమోజినిటీ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఏం చెప్తాం, ఈక్వేషన్ లో ఈచ్ టర్మ్ హ్యావ్ సేమ్ డైమెన్షన్స్. మీరు ఏ ఈక్వేషన్ తీసుకోండి, అందులో ప్రతి టర్మ్ కి సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఉండడం వల్ల ఆ టర్మ్స్ మీరు ఈక్వేట్ చేయొచ్చు. అదే హోమోజినిటీ ప్రిన్సిపల్ యొక్క బేసిక్ నాన్న. రైట్. సో ఇప్పుడు అకార్డింగ్ టు హోమోజినిటీ ప్రిన్సిపల్, సో ఈచ్ టర్మ్ హ్యావ్ సేమ్ డైమెన్షన్స్, సో దే కెన్ బి ఈక్వేటెడ్. సో ఈక్వేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూడన్న, v is equals to at square SR. నెక్స్ట్ v is equals to bt. ఈక్వేట్ అంటే ఎవరి LHS టర్మ్ ఈక్వల్స్ టు ఎవరి RHS టర్మ్ అన్న. సో అకార్డింగ్ టు హోమోజినిటీ ప్రిన్సిపల్, సో ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్ మైండ్, అకార్డింగ్ టు హోమోజినిటీ ప్రిన్సిపల్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఈక్వేట్ ఇట్. సో ఈక్వేటెడ్ అంటే ఎవరి LHS టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎవరి RHS టర్మ్. So every LHS term equals to every RHS term. Simply you can write like this, and every LHS term, that is V is equals to AT square, one equated. Next V is equals to BT. Next V is equals to C. Every LHS term equals to every RHS term. Now you want to calculate ABC. So that A by D nana. Abdu A is equals to V by T square. Next B have to calculate, B is equals to V by T, and V is equals to C, that is C is equals to V. V అంటే velocity dimension formula, ఎందుకంటే dimensions and units అడిగాడమ్మా. సో velocity dimension formula LT power minus 1 distance by time, సో కాబట్టి LT power minus 1. దీని యూనిట్స్ కూడా అడిగాడు నన్న, లెంత్ అంటే మీటర్, సో టైం అంటే సెకండ్ పవర్ మైనస్ 1. సో సికి డైమెన్షన్ ఫార్ములా LT పవర్ మైనస్ 1. సో SI యూనిట్స్ ఏమవుతాయంటే మీటర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. నెక్స్ట్ బి దగ్గర రానా, సో బి అంటే నథింగ్ బట్ బి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు, రైట్ నాన్న, వెలాసిటీ అంటే LT పవర్ మైనస్ 1 బై టీ నాన్న. సో కాబట్టి LT పవర్ మైనస్ 1 బై టీ. సో టీ పవర్ 1 పైకి వెళ్తే టీ పవర్ మైనస్ 1. సో LT పవర్ మైనస్ 2 అంటే మీటర్ సెకండ్ పవర్ మైనస్ 2. సో దట్ ఈస్ యువర్ బి నాన్న, సింపుల్. సో ఇక్కడ బి ఏ, రైట్. సో కాబట్టి ఇక్కడ జస్ట్ హోమోజినిటీ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేస్తున్నా, ఎవరి LHS టర్మ్ ఈక్వల్స్ టు ఎవరి RHS టర్మ్, రైట్. సో V అంటే డైమెన్షన్ ఫార్ములా LT పవర్ మైనస్ 1, జస్ట్ SI యూనిట్స్ ఐఎమ్ యూజింగ్. సిమిలర్లీ B అంటే V బై T, V అంటే LT పవర్ మైనస్ 1 బై T, T అంటే T పవర్ 1 పైకి వెళ్తే T పవర్ మైనస్ 1, LT పవర్ మైనస్ 2, MS పవర్ మైనస్ 2, జస్ట్ యూనిట్స్ డైమెన్షన్స్. సిమిలర్లీ ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేయమ్మా, సో అప్పుడు A ఇస్ ఈక్వల్స్ టు V బై T స్క్వేర్, LT పవర్ మైనస్ 1, V కి డైమెన్షన్ ఫార్ములా బై T స్క్వేర్, T స్క్వేర్ పైకి వెళ్తే T పవర్ మైనస్ 2 అంటే LT పవర్ మైనస్ 3. సో LT పవర్ మైనస్ 3 అంటే మీటర్ సెకండ్ పవర్ మైనస్ 3. సో ఇలా రాస్తే మీకు 2 మార్క్స్ గ్యారంటీ వస్తాయి నాన్న. ఇక్కడ వరకు మనం ఏం చెప్పాం చూన్నాను ఒకసారి. సో ఇక్కడ ఏ బై టీ తీస్తున్నాం, V బై టీ స్క్వేర్, V అంటే LT పవర్ మైనస్ 1 బై టీ స్క్వేర్, టీ స్క్వేర్ పైకి వెళ్తే T పవర్ మైనస్ 2, మైనస్ 1 మైనస్ 2 మైనస్ 3. సో కాబట్టి LT పవర్ మైనస్ 3, MS పవర్ మైనస్ 3. ఇది ఏకి డైమెన్షన్ ఫార్ములా యూనిట్స్. బికి చూసుకుంటే LT పవర్ మైనస్ 2, MS పవర్ మైనస్ 2. సికి తీసుకుంటే LT పవర్ మైనస్ 1, MS పవర్ మైనస్ 1. సో ఇలా రాస్తే 2 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి నాన్న. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడమ్మా. వాట్ ఆర్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్, స్టేట్ దేర్ యూనిట్స్ ఇన్ SI సిస్టమ్ అన్నాను నాన్న. ఇందులో ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఏంటి సార్, మనకు ఆల్రెడీ చెప్పాం నాన్న, ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ 7 ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఉంటాయి, రైట్. సో ఏవి ఆ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ చూడమ్మా. సో లెంత్, ఆ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ తో పాటు యూనిట్స్ ఇన్ SI సిస్టమ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్, రైట్. సరే ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం చూడన్న. సో లెంత్, సో దాన్ని సింప్లీ SI యూనిట్ అని చెప్తాం, మీటర్. ఓకే, సో ఎంతో రిప్రజెంట్ చేస్తామా. సో స్టేట్ ద quantities means, so length meter, so తర్వాత నెక్స్ట్ mass kilogram. సో జస్ట్ 7 ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ రాస్తే చాలన్నా విత్ దేర్ SI యూనిట్స్. సో kg అంటాం, తర్వాత టైం, సో దాన్ని సింప్లీ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అండ్ సెకండ్, దాన్ని S అంటాం. తర్వాత నెక్స్ట్ రైట్, సో దాన్ని మనం సింప్లీ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అండ్ S. నెక్స్ట్ కరెంట్, సో కరెంట్ అంటే ఆంపియర్.
సో దాన్ని క్యాపిటల్ ఏ అంటాం. తర్వాత టెంపరేచర్, సో SI యూనిట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఇస్ కెల్విన్. సో K denoted nana. So length, mass, time, current, temperature, amount of substance. So amount of substance, 7 fundamental quantities with their SI units nana. So amount of substance, then is simply what to call it as an mole. And next, luminous intensity. So next one vachesi luminous intensity nana. So luminous intensity, then is simply what to call it as an candela. So representation CD. Okay, so ila meer total ga rastaru. Mole ante nana mole, MOL. So these are the 7 fundamental quantities with their SI units nana. So length, meter, mass, kilogram, time, second, current, ampere, temperature, Kelvin, amount of substance, mole, luminous intensity, candela. So these are the 7 fundamental quantities with their SI units. Ivi raste 2 marks nana. Right? Next question. So next question em ichadu, explain the uses of dimensional methods with examples annadu nana. Right? సో ఇక్కడ చూడమ్మా, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద యూజెస్ ఆఫ్ డైమెన్షనల్ మెథడ్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే అందులో ఫస్ట్ వన్ అన్న 2 points 2 marks. సో ఫస్ట్ టు కన్వర్ట్ వన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇంటూ అదర్ సిస్టమ్. సో ఒక సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ని ఇంకో సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ లోకి మార్చొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ 1 Newton is equals to dash dynes. న్యూటన్స్ SI సిస్టమ్, డైన్స్ CGS system. So 1 Newton is equals to dash dynes అన్నప్పుడు one system of units into other system, N1 U1 is equals to N2 U2, right? So N1 1 అన్న అంటే number 1. So U1 అంటే first unit, N2 second number, U2 second unit, right? So 1 అలాగే రాస్తాను number, U1 newtons, N2 you want to calculate, U2 dynes. So Newton అంటే nothing but force, MA, that is kg meter per second square. N2 అలాగే రాస్తాను dyne. CGS system lo nana mass in grams antam, acceleration centimeter per second square. Now second square get cancelled out here. So ikkada second square cancel avutundi, meter cancel avutundi, gram cancel avutundi, right? Then remaining what? So ikkada kilo ante 10 cube is equals to N2 into centi. Centi ante 10 power minus 2. 10 power minus 2 transfer this side, then N2 is equals to 10 power 5. So కాబట్టి ఇక్కడ one of the use ఏంటి సార్ అంటే one system of unit to other system of unit by using dimensions you can calculate అంటాం నాన్న, రైట్? సో జస్ట్ N1 U1 is equals to N2 U2 దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. దీన్ని ఇంకో రకం కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ నాకు ఇది చాలా కష్టంగా ఉంది సార్ అని మీరు అలా ఫీల్ అయినా మనం దాన్ని ఇంకో రకం కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ నాకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ కొద్దిగా టఫ్ గా ఉంది సార్ అని మీరు ఫీల్ అవుతే, సో ఇక్కడ యూనిట్స్ తో మనం చెప్తున్నాం. సో దీని ఇంకో రకం కూడా రాయొచ్చు నాన్న. ఒకవేళ నాకు ఇది చాలా టఫ్ గా ఉంది సార్, ఈ ఒక్క పాయింట్ టఫ్ గా ఉంది అంటే వేరే పాయింట్ కూడా రాయొచ్చు నాన్న. ఏంటి వేరే పాయింట్ ఏం రాయొచ్చు సార్ అంటే జాగ్రత్తగా చూడన్న, సింపుల్ హోమోజినిటీ ప్రిన్సిపల్. సింపుల్ నాన్న, యూజ్ దట్ వన్. సో హోమోజినిటీ ప్రిన్సిపల్ లో ఏం రాయొచ్చు అంటే, రైట్, సో టు చెక్ డైమెన్షనల్ కన్సిస్టెన్సీ, ఇంకా సింపుల్ గా రాయొచ్చు. ఒకవేళ నాకు ఇది కూడా వద్దు సార్ అంటే, సో టు చెక్ డైమెన్షనల్ కన్సిస్టెన్సీ అంటాం నాన్న. సో డైమెన్షనల్ కన్సిస్టెన్సీని చెక్ చేయడానికి హోమోజినిటీ ప్రిన్సిపల్ వాడతాం నాన్న. సో హోమోజినిటీ ప్రిన్సిపల్. సో టు చెక్ డైమెన్షనల్ కన్సిస్టెన్సీ use homogeneity principle. So to check dimensional consistency, so use homogeneity principle. So homogeneity principle base చేసుకుంటే నానా, so S is equals to UT plus half AT square. So each term in an expression must have same dimension formula. ఇప్పుడు నానా S తీసుకుంటే L, so UT తీసుకుంటే U అంటే LT power minus 1 into T కాబట్టి సింపుల్ గా L. సో హాఫ్ అనేది డైమెన్షన్ లెస్, యాక్సిలరేషన్ LT power minus 2 into T square కాబట్టి సింపుల్ గా L. సో ఈచ్ టర్మ్ హ్యావ్ సేమ్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా. సో దీస్ టర్మ్స్ we can add or subtract, we can equate. సో దాన్ని సింపుల్ గా హోమోజెనిటీ ప్రిన్సిపల్ అంటాం, దాన్ని డైమెన్షనల్ కన్సిస్టెన్సీ అంటాం నాన్న. సో we can add or subtract or equate. So దాన్ని simply what to call it as a dimensional homogeneity అంటాం నాన్న. So this is one application. Second application, to derive the relations, to derive relations
among physical quantities. So physical quantities మధ్య రిలేషన్స్ ని మీరు డిరైవ్ చేయడం నాన్న. సో అమాంగ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ యూ హ్యావ్ టు డిరైవ్ ద రిలేషన్స్. సార్ రిలేషన్స్ ఎలా డిరైవ్ చేస్తారు సార్? సింపుల్ నాన్న. సపోజ్ సో టైం, లెంత్, యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. సో ఈ రెండుటి మీద ఎలా రిలేట్ చేస్తాం సార్? నాన్న ఈ 3 ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ మధ్య ఒక రిలేషన్షిప్ డెవలప్ చేయడానికి డైమెన్షన్ ఫార్ములా హెల్ప్ అవుతుంది అంటారు నాన్న. సో ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది చూడన్నా. సో యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ టైం. సో టీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ పవర్ ఎక్స్ జీ పవర్ వై. సో సింపుల్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తారు నాన్న. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో డైమెన్షన్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే అప్పుడు టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ పవర్ ఎక్స్ నాన్న, ఇక్కడ జీ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఎల్టీ పవర్ -2 కాబట్టి ఎల్ పవర్ వై టీ పవర్ -2y, right? So then what you get is which is equals to L power x plus y t power -2y, right? So ikkada L t power 1 L power 0. So got ikkada x plus y is equals to 0, bases equal, powers also get equal, and time -2y is equals to 1. So y is equals to -1/2. So y 1/2 అయితే x value +1/2. సో y -1/2 -1/2 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, x వాల్యూ +1/2. సో ఇలా సాల్వ్ చేసి మనం దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు నాన్న. దెన్ విచ్ యూ గెట్ హియర్. సో రిలేషన్షిప్ దట్ ఈస్ t ప్రపోర్షనల్ టు l పవర్ 1/2 g పవర్ -1/2. ఇలా రిలేషన్షిప్ ని మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు నాన్న. సో ఇది రాసినందుకు 2 మార్క్స్ నాన్న. బట్ యాక్చువల్గా ఇది ఇచ్చే స్కోప్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాడు డైమెన్షనల్ మెథడ్స్ తో పాటు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా అడిగాడు నాన్న. సో ఇదైతే 2 మార్క్స్ వచ్చే చాలా డౌట్, బట్ నేనైతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. సో బట్ ఇదైతే somewhat less chances for this question to write. Okay, but గుర్తుపెట్టుకో డైమెన్షనల్ కన్సిస్టెన్సీ, homogeneity principle. So every term in an expression have same dimensions, you have to use it. You can equate or adding or subtract. అదే ఇక్కడ నాన్న. నెక్స్ట్ రిలేషన్షిప్ యూస్ చేయొచ్చు. సో టీ ఎల్ జీ. సో టీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. సో ఎల్ జీ మీద టీ డిపెండ్ అవుతా ఉంది. సో టీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ పవర్ ఎక్స్ జీ పవర్ వై. సో ఇక్కడ ఎల్ పవర్ ఎక్స్, జీ అంటే యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. సో got lt power -2 dimension formula whole power y, that is l power y t power -2y. a power m into a power n l power x plus y t power -2y. ఇక్కడ t ఉంది అంటే l లేదు కాబట్టి l power 0, bases equal, powers also get equal, x plus y is equals to 0, -2y is equals to 1, y -1/2 దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x plus 1/2. అది ఎక్కడ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.